Hello, hi, welcome back to my channel. If you are watching my video for the first time, please subscribe. Today I am going to discuss regarding the guidelines given by the AICTE and followed by our board, SBTET State Board of Technical Education and Training. So I will be trying to give the brief in regarding the guidelines, and moreover, and I am going to discuss regarding the 3 backlog subject details for C16S especially, what the guidelines given by the SBTET and who are eligible for that, this one will be seen. Okay, please watch this. So welcome back. So this is the AICTE letter given to all the universities, deemed universities, affiliated technical institutes and polytechnics regarding the guidelines issued by the UGC. Generally, what is these guidelines is, these guidelines are based upon the examinations to be conducted and academic calendar for the next upcoming year. This committee, UGC has a committee of 12 members. Now, based upon this one, our commissioner has given one letter to the board to frame the guidelines required for our polytechnics based upon by considering the guidelines as UGC guidelines. By considering the guidelines from the UGC guidelines, we'll see the letter given by the commissioner, and next we'll see some of the guidelines also. Now this is the letter from the commissioner based upon the AICTE letter he has been received. So he has written the board to follow the instructions of the guidelines given by the issued by the UGC, and based upon that one, he is supposed to frame an examination schedule and academic calendar for 2021. Now we'll see next what are the guidelines given by the UGC in general. Now these are the guidelines given by the UGC, that is a report of the UGC committee on examination and academic calendar. Now these are the members, generally chairman, like that you will be having 7 + 5 total 12 members are there. In that, from Telangana, Professor Apparao Podile, from Vice Chancellor from Central University, also one of the member in this framing the guidelines. So we are supposed to follow these guidelines, means board has to follow these guidelines and they have to frame the examination pattern and next upcoming academic calendar year. Now how this committee has been worked on this framing these guidelines is, they have been conducted 4 meetings, audio and video conferences through various modes, generally email, phone, WhatsApp and online meetings. Based upon that one, they have been taken the data, existing data of how our university is working, how our board is working, what is the examination pattern they are going, and what are the semester number of working days, next minimum teaching days in the semester, existing mode of teaching, like that they have been taken, and based upon that one they have came to know that most of the colleges have been started even semester, means second semester, fourth semester, sixth semester, like that have been started in the year on the date of 1st January 2020, but our polytechnic has been started in the November 2019 only, but due to the COVID-19, the suspension of classes have been done for 16/3. Okay, so based upon that one only, from that date to till they have given. Now till May 15th you are supposed to go for the delivery of education through e-learning moding, that is online mode, WhatsApp, Google Classroom, like that. And after that one, from 16th to 31st of May you are supposed to, means all the students should get a assessment through online mode only. Assessment అంటే ఏంటి, జనరల్గా ఫైనలేషన్, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఏమైనా ఉంటే, ఇంటర్న్షిప్ రిపోర్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే, ల్యాబ్స్ ఏమైనా ఉంటే, అసైన్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే 31st లోపు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత సమ్మర్ వెకేషన్స్ అనేసి ఉంటాయి, 16 జూన్ 1st నుంచి 30th జూన్ వరకు ఉంటున్నాయి. అండ్ ఎగ్జామినేషన్స్, కండక్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ వచ్చేసి, టర్మినల్ సెమిస్టర్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్న సెమిస్టర్ని మనం టర్మినల్ అంటాం. అంటే టర్మినల్ అంటే దే విల్ బి టర్మినేటెడ్ ఆఫ్టర్ ఫైనల్ ఇయర్, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ సెమిస్టర్ అంటే దోస్ ఆర్ ఇన్ సెకండ్ సెమిస్టర్ అండ్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ intermediate semesters. And here the conduct of examinations will be from July 1st to 15th
ఫర్ ద ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్. అండ్ ఇంటర్మీడియట్ సెమిస్టర్స్ వచ్చేసి సెకండ్ సెమ్కి ఫోర్త్ సెమ్కి వచ్చేసి 16th of జూలై నుంచి ఉంటాయండి. అండ్ వీళ్ళ ఎగ్జామినేషన్ అయిపోయాక రిజల్ట్స్ వచ్చేసి ఫైనల్ ఇయర్ టర్మినల్ సెమిస్టర్స్కి వచ్చేసి మనం 31st జూలై వరకు రిజల్ట్ ఇచ్చేయాలి. వెరాజ్ మన ఇంటర్మీడియట్ సెమిస్టర్ అండ్ సెకండ్ సెమ్ ఫోర్త్ సెమ్కి సంబంధించిన పిల్లల యొక్క రిజల్ట్ వచ్చేసి 14/8/2020 లోపు ఇచ్చేయాలి. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. అండ్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్స్ వచ్చేసి వాళ్ళు జనరల్గా ఏం ఇచ్చారంటే ఓపెన్ బుక్ సిస్టమా, లేకుంటే ఓఎంఆర్ బేస్డ్ సిస్టమా, లేకుంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ సిస్టమా, అలాంటివి అనేది గైడ్లైన్స్ ఏదైనా వాడచ్చు అనేసి ఇచ్చారు. మనం దాన్ని బట్టి మన బోర్డు ఏమి ఇస్తుందో మనం వెయిట్ చేసి చూడాల్సిందే తప్పదు. సో త్వరలోనే మన గైడ్లైన్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. సో ఖచ్చితంగా ఈ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మనం ఒక అంచనాకు రావచ్చు ఏంటంటే మన ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా జూలైలో ఉండబోతున్నాయని. సో రిగార్డింగ్ ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ కనుక మనం చూస్తే we have to wait from the board itself. What board? Higher Education Council, technical తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు మనకు దాని గురించి ఇస్తూ ఉంటారు. అండ్ బట్ అప్లికేషన్ డేట్ మాత్రం ఇప్పటివరకు అయితే May 15th వరకు పెంచడం జరిగింది. మీకు ఆల్రెడీ నేను మెసేజ్ పెట్టాను అందరికీ, ఒకసారి చూడండి. అండ్ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ గురించి చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఉన్న పర్సన్స్ ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకు మాత్రం August 1st 2020 నుంచి క్లాస్ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎవరైతే పాలిసెట్ నుంచి పాలిటెక్నిక్కి రావడం, ఓకే, నెక్స్ట్ ఈసెట్ రాసి ఇంజనీరింగ్కి అయితే వెళ్తారో వాళ్ళకు వచ్చేసి September 1st నుంచి క్లాస్ వర్క్ నడిచే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. చూడండి, నెక్స్ట్ వాళ్ళకు సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసి January 1st 2021 నుంచి వస్తుంటాయి. నెక్స్ట్ ఈవెంట్ సెమిస్టర్ వచ్చేసి 27th of January నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ క్లాసెస్ ఎప్పుడైతే May 25th క్లోజ్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ కండక్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ వచ్చేసి మేలో ఉంటాయి, May to June 1 month. నెక్స్ట్ సమ్మర్ వెకేషన్ వచ్చేసి జూలైలో. నెక్స్ట్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఆఫ్ 21 to 22 ఈ విల్ బీ ఫ్రమ్ 2nd of. ఇది వంటి వివరాలు మనకు సంబంధించినవి. అండ్ నెక్స్ట్ సో దీస్ ఆర్ ద 10 pages గైడ్లైన్స్. నెక్స్ట్ నేను వచ్చేసి దేని గురించి అండి మన 3 subjects గురించి మాట్లాడతాను. సో రిగార్డింగ్ 3 subjects మనకు రీసెంట్గానే ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చిందండి, దానికి సంబంధించి నేను ఇప్పుడు చేస్తాను. సో కమింగ్ టు ద స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ 3 backlog subject. అందరూ అప్లై చేసుకోమని ఇచ్చారు. కాకపోతే C16Sకి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంకా పూర్తిగా కోర్స్ కంప్లీట్ చేయలేదు. జనరల్లీ 3 complete years అయిపోలేదు. ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ అయిపోతేనే 3 complete years అయిపోతాయి. కాబట్టి వాళ్ళ కోసం ఏం చేశారంటే జనరల్గా స్టార్టింగ్లో అప్లికేషన్కి ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. బట్ ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. కానీ ఎవరు ఎలిజిబుల్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ. సో ఎవరు ఎలిజిబుల్ అంటే ఎవరైతే 5th semester వరకు 3 కంటే తక్కువ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నవాళ్ళు బ్యాక్లాగ్స్ అండ్ 6th semester ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఫీజు ఆల్రెడీ కట్టి ఉండాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ 6th semester ఫీజు కట్టి ఉండి 3 కంటే తక్కువ సబ్జెక్ట్స్ 5th semester వరకు మీరు కౌంట్ చేసుకొని వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్. జనరల్గా మీరు పిన్ నెంబర్ కొడితే అందరిది ఓపెన్ అవుతుందండి. ఎలిజిబుల్ ఉన్నా లేకున్నా కూడా ఓపెన్ అవుతుంది. అది జాగ్రత్త మీరే చూసుకోవాలి. ఎవరికైతే సబ్జెక్ట్స్ 3 కంటే తక్కువే ఉన్నాయన్న వాళ్ళు నిర్ధారించుకొని ఫీజు కట్టడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇంకోటి, దీని యొక్క రిజల్ట్ అంటే పాస్ సర్టిఫికేట్, డిప్లొమా పాస్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఎప్పుడు ఇస్తారంటే ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జామ్ అయిపోయి దాని యొక్క రిజల్ట్ వస్తుందో దాని తర్వాతనే మనకు ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 2000 కనుక వన్స్ కట్టినాక అయితే రిఫండ్ అయితే కాదు. ఓకే, సపోజ్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్లో బై మిస్టేక్లో ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది. ఫెయిల్ అయినాక ఆల్రెడీ 3 subjects ఉన్నప్పుడే కట్టాను నేను, ఫెయిల్ అయినంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ 2000 విల్ నాట్ బీ రిఫండెడ్. ఓకే, so make sure and pay the fees, and the last date for paying the fees is 15th May. సో బిఫోర్ దట్ ఓన్లీ పే చేయండి. దయచేసి మొబైల్ నుంచి పే చేయకండి. ఏదైనా నెట్ ఏపీ ఆన్లైన్ సెంటర్స్ కానీ ఎక్కడైనా మీకు దగ్గరలో ఉంటాయి, లేకుంటే మీ ఇంట్లోనే సిస్టమ్ ఉంటేనే పే చేయండి. లేకుంటే అమౌంట్ కట్ అయితే కొన్నిసార్లు మొబైల్ నుంచి చేసినప్పుడు మనకు ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఆలోచించుకొని కట్టండి. సో ఇదివరకు కనుక నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టే మీరు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఫర్దర్గా నేను ఈసెట్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి చెప్పదలిసింది ఏంటంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ Monday
regarding the ECET civil engineering classes.